قانونی مدد، بچوں کی تعلیم و تربیت، نوجوانوں کی رہنمائی، میڈیا کی اصلاح، قانون اور پالیسی سازی میں مسلمان عورت کی مسائل سے آگہی اور ان کے حقوق کو مثبت انداز میں تجاویز کی شکل میں مرتب کرنا اور پالیسی ساز اداروں تک پہنچانا۔ الحمدللہ یہ سارے کام ہماری تحریک بیک وقت کر رہی ہے۔ ہماری دعوت کی بنیاد خدمت انسانیت ہے، فلاح کا قرآنی تصور اور دنیا اور آخرت کی فلاح ہماری پکار، حیا علی الفلاح۔ ہم نے 57 سال پہلے مٹھی آٹا اسکیم سے اس خدمت کا آغاز کیا تھا۔ آج لوگوں کی بنیادی ضرورت راشن، دوائی، پانی، کنواں، شادی، جہیز، تعلیم، قرآن مراکز، انڈسٹریل ہوم پر ہم ایک کثیر رقم خرچ کر رہے ہیں اور پھر لوگوں کو بندگی رب کی دعوت دے کر، اپنے تربیتی نظام سے گزار کر اپنے کام کا حصہ بناتے ہیں۔ عورت کی تعلیم اور اچھی تربیت ہماری جامعات 8 بڑے شہروں میں اپنے حصے کا کام بڑی خوبی سے کر رہی ہیں اور یہ جامعات کی طالبات جو ہیں وہ اس چیز پر گواہ ہیں۔ یہ بچیاں دین اور دنیا کے علوم سے آراستہ ہو کر اصلاح معاشرہ کے کام میں انشاءاللہ مستقبل کی عورت کی رہنمائی کرے گی۔ معاشرے کی جہالت کو دور کرنے کے لیے کمیونٹی بیسڈ اسکول سسٹم ہمارا بڑا منظم پروجیکٹ ہے جس نے معاشرے کے محروم طبقوں کی بڑی خدمت کی ہے۔ خواتین محترم، بے روزگاری، مہنگائی اور معاشی مسائل سے مجبور ہو کر عورت گھر سے کمانے نکلتی ہے تو مخلوط ماحول یقیناً اس کی حیا کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ مسائل کثیر بھی ہیں، گمبھیر بھی ہیں۔ اسے اپنے بہت سے قانونی حقوق کا علم نہیں، وہ اپنے تحفظ کی جدوجہد کیسے کرے، نوکری کے ساتھ گھر، خاندان، نسل اور سب سے بڑھ کر اپنے اندر کی عورت کو بچانا، اپنے ایمان اور عزت و وقار کو بچانا۔ ملازم پیشہ خواتین کے پلیٹ فارم کی ضرورت تھا کہ وہ کہاں اپنی آواز کو بلند کرے اور پھر پالیسی ساز اداروں تک اپنی فریاد کو پہنچائے۔ میں آپ کو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے یہ بات کہتی ہوں کہ ہم نے اس بات کو سمجھا اور پھر ملازم پیشہ خواتین کے لیے اس پلیٹ فارم کو قائم کیا۔ معاشرے کی جہالت، بے حیائی، ظلم و تشدد، بدامنی یقیناً گھروں پر اثر انداز ہو رہی ہے۔ پچھلے 15 سال سے ملک پاکستان کے اندر طلاق اور خلا کی شرح بڑھ گئی ہے۔ عدالتی نظام کی سستی، انصاف کی قیمت، ایسے میں بے سہارا اور مظلوم خاتون کی قانونی مدد یقیناً جماعت اسلامی حلقہ خواتین کا فرض تھا، لہذا ہم کھڑے ہو گئے۔ بے سہارا اور لاچار عورت کو رہنمائی دینا، لڑائی اور جھگڑے میں مصالحت کروانا یہ ہمارا کام تھا اور ہم نے کیا۔ بگاڑ کی وجوہات کا جائزہ لیا، کیسز کو لے کر عدالت میں گئے، عدالتی بے انصافی کو دیکھا، پھر میڈیا کے فورم سے آواز اٹھائی کہ حدود اللہ اور قوانین قرآن کو ختم کرنے کی بجائے معاشرے سے بگاڑ کے اسباب، جہالت اور بے حیائی کے خلاف جدوجہد کریں اور نظام کو درست کریں۔ غربت، تشدد اور جہالت کے سبب خواتین کے گھروں سے بھاگ کر پناہ کی تلاش، یہ مسئلہ بھی معاشرے میں تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ حکومت کے فراہم کردہ شیلٹر ہومز کے ساتھ حلقہ خواتین جماعت اسلامی نے بھی اس کام میں اپنا حصہ ڈالا اور نہ صرف اپنا حصہ ان عورتوں کو پناہ دی بلکہ ان کی اخلاقی اور دینی اصلاح کے ساتھ ان کو ہنرمند بنانے کا بندوبست بھی کیا۔ جماعت اسلامی دینی تعلیم اور معاشرتی اصلاح کا باضابطہ پروگرام لے کر چلی ہے۔ ہم اپنے انقلابی پروگرام کے لیے جمہوری جدوجہد کرتے ہیں، لہذا انقلاب کے لیے ریاست کے قوانین کی تبدیلی کا آئینی راستہ اختیار کرتے ہیں۔ آج جب قانون ساز اداروں میں عورت کی 33% نمائندگی کا مسئلہ آیا تو پھر مسلم عورت کے دفاع میں ہماری عورت آج آپ کو پارلیمنٹ میں کھڑی اپنے حقوق کا تحفظ اور اس کے ساتھ دین
और खानदान की जंग लड़ती नजर आ रही है। हमारी कॉन्फ्रेंस का अगला प्रोग्राम मोहतरमा आयशा मुनव्वर की तकरीर इंशाअल्लाह इसी ज़िम्न में होगा। मुसलमान औरत के तहफ़्फ़ुज़ और बका की जंग, एक तरफ यूएनओ का एजेंडा, दूसरी तरफ कुरान की बात, मगरब की सनफ़े मरहबात और उसके लिए मुल्क पाकिस्तान में फिजा की तैयारी, दीन से बगावत। हल्के ख़वातीन की मुतहर्रिक क़यादत ने हालात के तेवर को देखा और 1995 में 21वीं सदी का चैलेंज और ख़वातीन के नाम से मीनार पाकिस्तान पर अदीब-उश-शान कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की, जिसमें दुनिया भर से आई हुई ख़वातीन ने इस चैलेंज के बिलमुक़ाबल उम्मत मुसलमा की ख़वातीन के लिए आइंदा राह अमल को तय किया। 1998 में फैसल मस्जिद में हमारा मुलग्गीर इज्तिमा हुआ। मौजूद था खानदानी निज़ाम का इस्तेहकाम और मोहतरम अमीर जमात इस्लामी काजी हुसैन अहमद साहब ने ख़वातीन के हकूक़ का चार्टर पेश किया। मुसलमान औरत के तमाम हकूक़, कानूनी, माशी, माशरती, सियासी की बात की। मगरब की मसावात मर्द और ज़न के साथ पाकिस्तान की जाहिली रस्म और रिवाज से निकलकर मुस्लिम औरत की अपने हकूक़ से आगाही और उनके हसूल का प्रोग्राम अदा किया। 2000 सन में वुमेन कमीशन जमात इस्लामी का क़याम अमल में आया और आला तालीम याफ्ता ख़वातीन और हज़रात पर मबनी कौंसल ख़वातीन के अहम मसाइल की निशानदही की और उनके हल को चैलेंज किया, जिसको 4 साल के अरसे में हमने खुश असलूबी से सर अंजाम दिया। ख़वातीन मोहतरम, मैं अपने बात के आखिर में आपसे ये बात कहती हूँ कि हम मुस्लिम औरत के मसाइल से आगाह हैं, असबाब को जानते हैं, जहालत को दूर करना चाहते हैं, लेकिन औरत के हवाले से हमारा अपना मौक़िफ़ है। हमारे पास कुरान का एजेंडा है। मैंने आपके सामने जमात इस्लामी का ये प्रोग्राम लाहे-अमल पाकिस्तान की हर औरत के लिए एक तहरीक है। उसका सब कुछ रोज़े रोशन की तरह आपके सामने है। आगे बढ़ें और इस्लाम के मुस्तक़बिल में उम्मत मुसलमा की हैसियत से अपना हिस्सा डाल दें। हमारी पुकार वही है, कूनू अंसारुल्लाह। आपकी जवाब नहनु अंसार। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह। ये थी मोहतरमा आफिया सरवत, जो कि आपको जमात इस्लामी की शानदार तंजीम और उसकी रिवायत और उसके जो शोबाजात हैं उसके बारे में उसका तारुफ करा रही थी। गुलदस्ताएं जामिअतुल मोहसिनात की बच्चियां आपके सामने तराना पेश करेंगी। अल्लाहु अकबर का नारा हम सदा लगाते जाएंगे। इधर बैठे बैठे हम सदा लगाने वाले हमारी बराना क्या और जुनूनी काम करें तो होश में आखिर आना क्या, घबराना क्या। हम तख्तेदार बे अल्लाह का, हम
हम अपने लहू के ईंधन से वो दीप जलाने वाले हैं। अपने लहू के ईंधन से हम दीप जलाने वाले हैं। तारीफ हमारी शाहिद है, हम सर कटवाने वाले हैं। अल्लाहु अकबर का नारा हम सदा लगाने वाले हैं। तारीफ हमारी शाहिद है, हम सर कटवाने वाले हैं। नहीं बस ये क्यों भूल गया कि ये भी असल हकीकत है। जो खुदा के सामने झुक जाए किसी और के रस्ते झुकता नहीं। सर कट जाए तो कट जाए, सीख हमारी शाहिद है, हम सर कटवाने वाले। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, इंक़िलाब इंक़िलाब, अमेरिका का जो यार है, नारे तकबीर। वो कल के गमों से मुखातिब हों जिनको आज उन्होंने यहाँ तक ला के खड़ा किया है कि जिंदगी के हर शोबे में उनको हर जगह पर जमात इस्लामी की खवातीन अपनी बहुत ही रिवायती सलाहियतों का मुजाहरा करते हुए हर जगह पर उनको नजर आती हैं। वो आपके सामने पार्लिमानी कारकर्दगी रिपोर्ट सुनाएंगी कि जमात इस्लामी की खवातीन जब पार्लियामेंट में पहुंची हैं तो उन्होंने क्या कारकर्दगी दिखाई है। मोहतरमा आयशा मुनव्वर।